جو گزارشات کرنی ہے ان کا عنوان ہے کہ ہم آپسی جھگڑوں میں نہ پڑے، آپس میں اپنے رشتے جوڑے اور رشتوں کو دوام بخشے اور پیار اور محبت والی زندگی گزارے، جھگڑوں سے نکل کر رشتوں کی قدر کریں، رشتوں کو جوڑنا سیکھیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت پیرائے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو آپ سے جھگڑا کرے آپ اس سے بہترین انداز میں پیش آؤ۔ ادفع باللتی، چھوڑ دیجئے، اس بات کو ترک کر دیجئے، ادفع باللتی ہی احسن، اور اچھے انداز میں اس کے ساتھ پیش آئیے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب آپ یہ والا معاملہ اس کے ساتھ کرو گے تو وہ آپ کا دشمن نہیں، آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں حسد نہ رکھو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، ہے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ جب ہمارے معاشرے میں یہ تعلیمات عام ہوں گی، ہمیں پتہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھگڑا چھوڑنے پر ہمارے لیے کیا انعام و اکرام رکھا ہے، تو پھر ہمارے لیے جھگڑا چھوڑنا آسان ہوگا۔ اور جب ہم نے ان چیزوں کو سیکھا ہوگا کہ جھگڑا کسے کہتے ہیں، اختلاف رائے کیا ہوتا ہے، اور پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ جھگڑا اور چیز ہوتی ہے، اختلاف رائے اور چیز ہوتی ہے، اختلاف رائے کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف رائے تو بڑوں کے درمیان ہو جاتا ہے، اختلاف رائے تو صحابہ اکرام کے درمیان، تابعین کے درمیان، ائمہ کے درمیان بھی ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ اختلاف رائے کو بنیاد بنا کر آپس میں بغض اور حسد نہیں کرنا، پھر ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر باہر تشریف لاتے ہوئے خوشی کے آثار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سامنے دو صحابی کسی بات کی وجہ سے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جھگڑے میں پڑ کر وہ جو بات تھی خوشی والی اس کو بھول گئے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ، کیا ماجرا پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر کا بتایا تھا کہ کس رات میں ہے، مگر آپ کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا کتنا معیوب ہے، یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جب ہمارے گھروں کے اندر جھگڑا ہوگا، میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا، باپ بیٹے میں اختلاف ہوگا، بھائی بھائی کے درمیان جھگڑا ہوگا، ساس بہو کے درمیان جھگڑا ہوگا، تو اللہ کی رحمتیں کہاں سے نازل ہوں گی؟ پھر ہم انتظار کریں کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے ماحول کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے ہی مہربان ہو جائے، ہمیں کچھ کرنا ہی نہ پڑے، ہمیں اپنی انا کو مٹانا ہی نہ پڑے، ہمیں اپنے بغض اور حسد کو دلوں سے نکالنا ہی نہ پڑے، ہمیں اپنے تکبر اور غرور کو چھوڑنا ہی نہ پڑے، ہمیں اپنا حق چھوڑنا ہی نہ پڑے، ہم لڑتے بھی رہیں، جھگڑتے بھی رہیں، دوسروں کا حق بھی کھاتے رہیں، دوسروں کو مارتے بھی رہیں، دوسروں کی ٹانگیں بھی کھینچتے رہیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے حقوق کو ان نہج پر چلنا پڑے گا، ان تعلیمات کو اپنانا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصول چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر رحمت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا ماحول جنت والا ماحول بن جائے، تو آپسی اختلافات کو ختم کرنا ہوگا۔ اب آپس کے اختلافات کو کیسے ختم کیا جائے؟ جھگڑا تب ہوتا ہے جب ایک شخص اپنی رائے پر ڈٹ جاتا ہے، اپنی رائے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
दो तरफ से रस्सी खींची जाए तो जब दोनों तरफ से खींची जाएगी फिर रस्सी टूटती है, जब एक आदमी ढीली छोड़ दे तो फिर रस्सी नहीं टूटती। और इसी तरह अगर कोई आदमी अपनी राय पर डट जाता है और दूसरा भी डट जाता है तो अब आपस में इख्तिलाफ होता है। पहले जो है ना गलत फहमियां पैदा होती हैं, फिर उससे बदगुमानियां पैदा होती हैं, बदगुमानियों के बाद रिश्ते आपस में टूट जाते हैं, यहां तक कि तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। हमारे घरों में ऐसा ही होता है। माशरे की बात कर रहा हूं, किसी खास फर्द को या किसी खास खानदान को निशाना नहीं बना रहा। वालिदा चाहती है कि मेरे बेटों का रिश्ता मेरी बहन के घर में हो, वालिद चाहता है कि मेरी औलाद का रिश्ता मेरे भाइयों के घर में हो। अब इसी बात पर उनका आपस में इख्तिलाफ हो जाता है, बात बढ़ती है, बदगुमानियां पैदा होती हैं, शैतान वसवसे डालता है और आपस में तलाक तक नौबत पहुंचती है। हर तीसरे चौथे घर की ये कहानी है। आप माशाल्लाह मेरे से ज्यादा उम्र के हैं, इस बात में आपका ज्यादा तजर्बा है, आप जानते हैं। तो अरे भाई, इख्तिलाफ का हो जाना या इख्तिलाफ राय का हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर इंसान का मिजाज मुख्तलिफ है, हर इंसान की सोच मुख्तलिफ है, हर इंसान का रहन सहन मुख्तलिफ है, हर इंसान का मयार मुख्तलिफ है, हर इंसान के वसाइल मुख्तलिफ हैं, हर इंसान का माहौल मुख्तलिफ है। इस वजह से बाज़ दफा माहौल के बदलने की वजह से, वसाइल के बदलने की वजह से, खानदान के बदलने की वजह से, रहन सहन के बदलने की वजह से इख्तिलाफ राय हो जाता है। एक आदमी की राय और है, दूसरे की राय और है, तो अपनी राय को छोड़ देना यह है असल बात, अपनी राय को कुर्बान कर देना यह है असल बात। हमारे यहां क्या होता है कि जिंदगी में तो हम एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते, अपनी अना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। माफ करना बातें मेरी सख्त हैं, लेकिन हकीकत यही है। जब नमाज जनाजा उठता है, जब मैयत कब्रिस्तान पहुंचती है, जनाजे पे हम खड़े होकर ऐलान करते हैं कि मेरे भाई से कोई गलती कोताही हो गई हो तो इसको माफ कर देना। अरे भाई, जिस भाई की आप माफी मांग रहे हो, क्या जिनका इस भाई ने दुख दिया है, जिनका दिल दुखाया है, जिनको तकलीफ पहुंचाई है, जिनका हक दबाया है, क्या वो इस जनाजे में आए खड़े हैं? नहीं आए। वो तो आए नहीं है इसका जनाजा पढ़ने। जिनके साथ इसकी चपकलश थी, जिनके साथ इसकी दुश्मनी थी, जिनका इसने दिल दुखाया था, जिनको इन्होंने दुख दिया था, वो तो आए नहीं है जनाजे में। आप माफी किससे मांग रहे हो? इसके दोस्तों से मांग रहे हो, इसके भाइयों से मांग रहे हो जिनके साथ ये रहन सहन में अच्छा था, इसके रिश्तेदारों से मांग रहे हो। यहां बात करने का मकसद यह है कि यहां माफी का कोई तुक नहीं बनता। जिंदगी के अंदर अपनी अना को दबाकर, अपने नफ्स को कुचल कर उससे माफी मांगे। जिंदगी के अंदर अपने आप को, अपने गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिलाकर आजिज़ी और इंकिसारी इख्तियार करते हुए झुक जाए। अल्लाह ताला तुम्हें ऐसा नवाजेगा कि तुम एक क्या तुम्हारी 7 नस्लों को अल्लाह ताला नवाजेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स, बड़ी काम की हदीस है, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा, और सिर्फ समाअत ही नहीं फरमाइएगा, अपने घरों में भी जाकर बताइएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हक पर होते हुए, उसका हक भी बनता है, किसी बात में झगड़ा हो गया, हक पर होते हुए वो झगड़े को छोड़ देता है, अपना हक छोड़ देता है, झगड़ा नहीं करता, कल क़यामत वाले दिन जन्नत के वस्त में वो मुझसे घर ले ले। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानत दी है। अब कौन शख्स ऐसा है जो नहीं चाहता कि मैं जन्नत में चला जाऊं? लेकिन यहां हम अपनी अना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भाई भाई से दस्तों गिरेबां है, बाप बेटे के इख्तिलाफात चल रहे हैं, अपनी इख्तिलाफ राय से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। और फिर हमारी गलती यह भी है कि हमें यह उसलूब नहीं है, हमें यह पता नहीं है कि इख्तिलाफ राय क्या होता है और झगड़ा क्या होता है। हम इख्तिलाफ राय को बुनियाद बनाकर पूरी जिंदगी इसी बात पर गुजार देते हैं कि इसने मेरी राय नहीं मानी थी, इसने मेरी बात नहीं मानी थी। काश कि हमारा मिजाज बच्चों वाला होता कि वो 1 घंटा पहले लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दस्तों गिरेबां होते हैं, 1 घंटे के बाद फिर शीरो शकर हो जाते हैं, इख्तिलाफात को भुला देते हैं, आपस में फिर प्यार और मोहब्बत बांटते हैं, मिल बैठते हैं, खेलते हैं।
इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह के पास इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कुछ शागिर्द चले गए। इमाम अबू यूसुफ होंगे या इमाम मोहम्मद होंगे, मशहूर वाक़या है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ ये था कि नमाज के अंदर रफ़उल यदैन, दोनों हाथों को जो हम उठाते हैं तकबीर उला में, इसी तरह बाद हज़रात आपने देखा होगा हर तकबीर कहते हुए नमाज में रफ़ा यदैन करते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का ये मौक़िफ़ था कि नमाज के अंदर रफ़ा यदैन करना चाहिए, रुकू से उठते हुए भी, जाते हुए भी और अल्लाहु अकबर कहते हुए भी। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अहादीस का जो निचोड़ निकाला था, जो फ़िक़्ह मुरत्तब की थी, जो उनका मौक़िफ़ था, वो ये था कि नमाज के अंदर रफ़ा यदैन नहीं करना चाहिए जैसे हम नहीं करते। हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पैरवी करते हैं फ़िक़्ह के अंदर, फ़िक़्ही मसाइल के अंदर। अब बाद लोग हमें एतराज़ करते हैं, जी तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसाइल को क्यों लेते हो? अरे भाई, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो अहादीस मुबारका का निचोड़ निकाल कर दिया उसका नाम फ़िक़्ह है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की पैरवी करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सोच और समझ के मुताबिक जो उन्होंने माना और मतलब लिया उसके मुताबिक अमल करते हैं। ये बात तो नहीं है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वो शागिर्द इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह के पास चले गए। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि आज मेरे पास इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द आए हुए हैं। उन्होंने अपने शागिर्दों को अपनी दर्सगाह के अंदर ऐलान किया कि उनके एहतराम में आपने आज रफ़उल यदैन नहीं करना, आपका जो राय है उसका एहतराम करते हुए आपने रफ़उल यदैन नहीं करना। और ये जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, इन्होंने जाकर वहाँ सोचा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक और मजहब और उनकी राय और उनकी सोच और उनकी फ़िक्र और उनकी तहकीक ये है कि रफ़उल यदैन करना चाहिए, इसलिए आज हम उनकी राय को तरजीह देते हुए अपनी राय को छोड़ देते हैं, अपनी तहकीक को छोड़ देते हैं, आज हम रफ़उल यदैन करेंगे। अब नमाज खड़ी हुई है, जो रफ़उल यदैन नहीं करते थे वो कर रहे हैं, जो करते थे वो नहीं कर रहे। अजीब मामला, नमाज के बाद सारे एक दूसरे की तरफ देखने लग गए कि आप तो इस बात के कायल हैं कि रफ़उल यदैन नहीं करना चाहिए, और दूसरे उनको कहने लगे कि आप तो इस बात के कायल हैं कि रफ़उल यदैन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमने आपके एहतराम में रफ़उल यदैन छोड़ दिया, दूसरों ने कहा कि हमने आपके एहतराम में रफ़उल यदैन किया है। बात समझाने का मकसद ये है कि हमारा कोई मशवरा होता है, घर के खानदान हो, मस्जिद की कमेटी हो, मोहल्ले के मेंबर हजरात हो, कोई भी हमारी कमेटी हो, हम एक राय देते हैं। यूं कह लीजिए कि मेरी क्लास के बारे में कोई राय देता है, साथी के छुट्टी इतवार वाले दिन होनी चाहिए, जुमे को नहीं होनी चाहिए, मैं उसकी बात नहीं मानता। या हमारे बुजुर्ग चौधरी अमानुल्लाह साहब या कोई कारी साहब बैठे हुए हैं, या कारी साहब अपना मशवरा देते हैं, उसके बाद हम नहीं मानते कि इतवार को छुट्टी के बजाय हम जुमे को करेंगे। अब वो सारी जिंदगी इस बात पे हमारे साथ नाराज हो जाए कि आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी, इतवार को छुट्टी क्यों नहीं की। तो ये बेवकूफ़ी है, ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं। हमारे घरों के अंदर, हमारे खानदान के अंदर जो लड़ाई झगड़े होते हैं इन्हीं बातों की वजह से होते हैं। जब हम इन बातों को सीख लेंगे कि इख्तिलाफ राय क्या होता है और झगड़ा क्या होता है, तो फिर हमारे इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। ये जो मसलकी इख्तिलाफात चल रहे हैं, ये जो फिरकों की लड़ाई चल रही है, ये जो रोजाना जंगो जदल की बातें होती हैं, ये जो कुफर के फतवे लगते हैं, इन्हीं बातों की वजह से लगते हैं कि हमें पता ही नहीं है इख्तिलाफ राय होता क्या और झगड़ा क्या होता है। हमें राय का इख्तिलाफ करने का सलीका भी नहीं सीखा। और हमारे माशरे की हालत ये है एक दूसरे को नीचा दिखाने में हम इतने आगे बढ़ गए हैं, माफी मांगना तो दूर की बात, एक दो जुमले कहता हूं, बात खत्म करता हूं। हम नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तो दूर का सफर करके आ जाते हैं, लाहौर से चल के आ जाते हैं, सऊदीया से फ्लैट लेकर आ जाते हैं, लेकिन फजर की नमाज पढ़ने के लिए घर से उठकर मस्जिद नहीं जाते, जो कि मस्जिद साथ में होती है। क्यों? हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। नमाज जनाजा फर्ज किफाया है, उसको पढ़ने के लिए हम इतना लंबा सफर करते हैं, और नमाज फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की, मगरिब की फर्ज आइन है, उसको पढ़ते नहीं। फिर जनाजा को कंधा देना हम सवाब समझते हैं, अच्छी बात है, कंधा देना सवाब है, जनाजा को कंधा देना हम सवाब समझते हैं।
اپنے بھائی کو کندھا دینا، اس کی مدد کرنا، اپنے رشتہ دار کی مدد کرنا، اس کی قرض کے ذریعے مدد کرنا، اس کی غربت کی حالت میں مدد کرنا، اس کی ہمیں فکر کوئی نہیں۔ اس کو ہم نیچا دکھانا ثواب سمجھتے ہیں۔ جنازہ کو جیسے آپ نے کندھا دیا ہے، کوئی بھائی ہمارا، کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی محلے دار بیچارہ غربت میں جکڑ گیا ہے، قرض تلے دب گیا ہے، اس کو بھی کندھا دو نا۔ اس کو کیوں نہیں دیتے؟ جنازہ کو دینا چاہیے، لیکن مردے کو کندھا دینا اس سے بڑا ثواب ہے کہ اب زندہ کو کندھا دو۔ یہ بات سمجھا رہا ہوں، اب زندوں کی خدمت کرو۔ اور پھر ہماری حالت یہ ہے، معاشرے کی حالت بتا رہا ہوں، ہم اپنے گھروں بہنوں کے اندر جھانک کر دیکھیں، اسی مردہ کو جس کو ہم دفنا کر آئے ہیں، اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہم تعزیت والی جگہ پر اس کی تو تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا بندہ تھا، چلا گیا دنیا سے، بڑا نیک آدمی تھا۔ اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، جو اس کے اوصاف ہیں بیان کرنے چاہیے، لیکن وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کی تعریفیں ہمیں یاد آ رہی ہیں، جب وہ زندہ تھا اس وقت ہم نے قدر نہیں کی اس کی۔ اور پھر دوسری بات اس سے بڑھ کر، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی ہم تعریفیں کر رہے ہیں، ہمارا بھائی، ہمارا عزیز و اقارب، ہمارا رشتہ دار، میرا بھائی، میرا عزیز، میرا رشتہ دار، میرے خاندان کا بندہ، میرا ہمسایہ، وہ زندہ موجود ہے، اس کی میں بیٹھا غیبت کر رہا ہوں، اسی پوڑی پہ بیٹھ کے، اسی بھیڑی پہ بیٹھ کے، اسی جگہ پر بیٹھ کر۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو؟ ہم اپنے گرے بانوں کے اندر جھانکے تو صحیح، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی، ہمارے گاؤں کے حالات نہیں بدلتے، ہمارے گھر کے اندر سے غربت نہیں جاتی، ہمارے گھر کے اندر سے بیماریاں نہیں ختم ہوتی۔ ایسا نہیں ہوگا، ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے اعمال کو بدلنا ہوگا۔ اگر یہ کام ہم کرنے لگ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اس حدیث پر عمل کر لیں، میں نے جو سنائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق کے باوجود اپنا حق چھوڑ کر لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے تو کل قیامت والے دن جنت کے وسط میں وہ مجھ سے گھر لے لے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔